러시아 국방부가 신형 대륙간 탄도미사일 RS-28 사르맛의 발사 장면을 공개했습니다. 모스크바 시간으로 20일 오후 아르한겔스크주의 플레세스크 우주기지에서 발사된 시험용 탄두가 캄차카 반도에 예정된 지역에 명중했다면서 이번이 정부 차원의 첫 시험 발사라고 전했습니다. 푸틴 러시아 대통령은 TV로 중계된 보고회에서 오랫동안 세계에서 사르맛을 피적할 무기가 없을 것이라면서 쇼이구 국방장관을 칭찬했습니다. надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране. 미국 정부는 전략무기 감축 협정에 따라 사르맛의 시험 발사를 통보받았으며 이에 따라 미사일의 경로를 추적했다고 밝혔습니다. 이번 발사가 미국이나 동맹국에 위협이 되지 않으며 러시아의 우크라이나 침략에 대한 미국의 대응에도 영향을 미치지 않을 것이라고 선을 그었습니다. The Defense Department said today that we did not deem the test a threat to the United States or its allies, and the timing and the scope of Russia's missile tests do not influence our approach to countering Russia's further invasion of Ukraine. 사르맛은 최대 사거리가 18,000km로 각기 다른 목표를 타격할 수 있는 메가톤급 핵탄두를 15개까지 탑재할 수 있으며 극초음속 탄두 탑재도 가능한 것으로 알려졌습니다. 하지만 미국은 사르맛이 아직 실전 배치 단계는 아닌 것으로 판단하고 있습니다. 2009년부터 개발해온 무기를 전쟁 중인 이 시점에 시험 발사한 것은 외부 위협과 이에 대한 러시아 정부의 튼튼한 대비를 강조하는 내부 단속의 의미가 큰 것으로 풀이됩니다. YTN 송태엽입니다. 러시아군이 돈바스 등 동부 지역 전선을 따라 대규모 지상 공격을 시작했습니다. 적극적인 공세에 나선 러시아는 이미 루안스크주의 크렘민나를 장악한 것으로 알려졌습니다. 우크라이나 정부는 결국 러시아의 목적은 크림반도와 돈바스 지역을 연결하는 육로 회랑의 건설이라고 보고 있습니다. На Донецькому і Таврійському напрямках російські окупанти активізували наступальні дії уздовж всієї лінії зіткнення. Основні зусилля ворога зосереджені на прориві оборони наших військ у Луганській та Донецькій областях. 얼마 전 기차역에서 60여 명이 사망했던 크라마토르스크에서도 또 사상자가 발생했습니다. 지난 몇 주 동안 여러 차례 러시아의 공격을 받으며 건물 곳곳이 파괴됐습니다. 러시아가 동부 돈바스 지역에 대한 총공세에 나서면서 서방 주요국 정상들은 화상 통화를 하고 러시아의 추가 제재를 다시 논의했습니다. 미국, 프랑스, 독일, 영국, 일본 등 주요 7개국 정상이 참석해 추가 제재와 함께 경제적, 인도적 지원도 약속했습니다. We are continuing to review and consider additional sanctions. It's been an ongoing process, but right now you will see us continue to expand our sanctions targets and to continue to take steps to both further tighten our sanctions to prevent evasion and put in place additional sanctions. 미국은 돈바스 전투를 앞두고 155mm 곡사포와 공격용 드론 스위치 블레이드 등 화력이 강한 무기들을 대거 공급하고 있습니다. 독일도 우크라이나 전쟁이 새로운 단계에 진입했다며 무기 지원이 지체 없이 이루어져야 한다고 강조했습니다. Die Ukraine bekommt weiterhin unsere volle Solidarität und Unterstützung. Als Staats- und Regierungschefs ist es gleichzeitig unsere Pflicht, eine Ausweitung des Kriegs auf andere Länder zu verhindern. 우크라이나에 대한 러시아의 대대적 공세에 발맞춰 서방의 군사적 지원과 제재 움직임도 한층 속도를 내고 있습니다. YTN 김선입니다. 우크라이나 정보국이 홈페이지에 공개한 도청 내용입니다. 남자는 현지에 주둔한 러시아군 지휘관, 여자는 그의 아내로 추정됩니다. Ждем тут сюрпризы от России. Какие? 3-тонные с неба. Кидать? Да, там будет трясется просто. Сказали сравнять все с землей. 통화의 진실 여부는 확인되지 않았습니다. 다만 이런 비극의 시나리오가 현실이 되면 많은 희생이 불가피해 보입니다. 지금 제철소엔 아조우 부대원뿐 아니라
좋기 1000명은 될 걸로 보이는 어린이와 부녀자가 지하 벙커에 피해 있기 때문입니다. 너무 몸을 사리는 게 아니냐는 비난을 받던 유엔 사무총장도 중재에 나섰습니다. 앞으로 부활절까지 나흘간 인도주의 휴전을 하자는 겁니다. Today, I'm calling for a 4-day Holy Week humanitarian pause, beginning on Holy Thursday and running through Easter Sunday, April 24th, to allow for the opening of a series of humanitarian corridors. 러시아 침공 뒤 피란길에 오른 사람만 1,200만 명. 또 비슷한 정도의 주민이 음식과 물, 의약품 부족을 호소하면서도 지금 자신의 마을을 지키고 있습니다. YTN 이승훈입니다. 우크라이나 동부 마리우폴의 아조우스탈 제철소 밑에 지하 벙커입니다. Мы стараемся быть не нервными, когда стреляют. У нас тут трясется. 적어도 1000여 명의 민간인이 이렇게 머물고 있습니다. С 3 детьми. Здесь как бы условия не сильно для детей. Ни учеба, никакого развития. 이 제철소는 전략적 요충지 마리우폴의 최후 방어 거점입니다. 아조우 연대 병력과 외국 용병 등 2,500여 명이 결사항전 중입니다. Російські окупанти та колаборанти з ЛДНР, свідомо знаючи, що тут цивільні, скидають авіаційні протибункерні бомби, обстрілюють ракетами та всіма наявними артилерійськими засобами. 러시아군은 현지 시각으로 19일 마리우폴 완전 점령 작전을 돌연 멈추고 뒤로 물러섰습니다. 대신 제철소 주변에는 버스와 구급차 등 100여 대로 구성된 호송 행렬을 배치했습니다. 항복한 군인과 민간인들을 위한 인도주의 통로입니다. Россия неоднократно, в том числе на примере сложивших оружие и сдавшихся в плен украинских морских пехотинцев, на практике уже подтвердила. 아조우 연대는 친러시아 반군과 싸웠던 극우 민족주의 의용군의 후신입니다. 러시아는 이들이 러시아 민간인들에게 테러를 가하고 전쟁 범죄를 저지른 나치 조직이라고 비난해왔습니다. 때문에 러시아는 이들이 투항을 거부하면 인도주의 통로를 빌미로 무차별 공격을 감행할 가능성이 높습니다. 또 한 차례의 집단 학살이 우려됩니다. YTN 이상순입니다. 지난주 미국은 우크라이나에 8억 달러, 우리 돈 1조 원에 가까운 군사 지원 방침을 발표했습니다. 곡사포와 4만 발의 포탄, 헬기와 장갑차, 대전차 드론과 미사일 등입니다. 이 가운데 곡사포와 포탄 일부가 하루 전 유럽에 도착한 것으로 전해졌습니다. On the howitzer specifically, I think that you'll see them move very, very soon. I don't have any shipments to speak to today, but I think you'll see them move very, very soon, as well as the ammunition that goes with them. 이에 따라 미군이 우크라이나 국경 밖에서 우크라이나군 50여 명을 상대로 곡사포의 운영 방법에 대한 직접 훈련을 시작했다고 CNN이 전했습니다. 미국은 수일 내에 추가 군사 지원 계획을 발표할 예정인 것으로 알려졌습니다. 이와 함께 러시아에 대한 추가 제재도 내놨습니다. 이번에는 가상화폐 채굴 업체로는 처음으로 비트리버와 계열사를 제재 명단에 올렸습니다. We have also imposed sanctions on companies in Russia's virtual currency mining industry that operate vast server farms and provide revenue to the Russian government. 재무부는 이들 기업이 대규모 채굴장을 운영하면서 러시아가 천연자원을 현금화하는 것을 도왔다고 설명했습니다. 또 제재 회피에 관여한 러시아 민영은행 트란스카피탈방크와 신흥재벌 콘스탄틴 말로페예프 일가와 관련자 40여 명도 명단에 포함했습니다. 이와는 별도로 국무부도 우크라이나 침공에 가담한 정황이 의심되는 러시아 국적자 600여 명에 대한 비자 제한 조치를 발표하면서 러시아에 대한 전방위 압박을 이어가고 있습니다. 워싱턴에서 YTN 강태욱입니다.
городе Мариуполь в районе металлургического комбината имени Ильича в результате успешных наступательных действий российских вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой Народной Республики добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Среди сдавшихся военнослужащих украинских вооруженных сил 162 офицера, а также 47 военнослужащих женского пола, 151 раненому украинскому военнослужащему 36-й бригады морской пехоты. На месте была оказана первичная медицинская помощь, после чего все они были доставлены в городскую больницу Мариуполя для лечения. Вместе со мной в живых остались точно группа, которая со мной шла, человек 13-15 было примерно. И нам пришлось сдаться, так как нас окружили. Я понял. А куда шли? Шли, был подполковник один, который нас вел, я дороги не знал. Ушли куда, в Бердянск или в другое место? Я не знал, я шел просто за тем человеком, который знал, куда идти. Поэтому я... То есть вам изначально задачу не поставили? Шли от обстрела. А? Шли, просто уходили от обстрела, чтобы уйти. Веде наступ в районі металургійного комплексу «Азовсталь» та морського порту. На південно-бузькому напрямку ворог намагається оволодіти окремими населеними пунктами. Шел мужчина с водой, за водой пустой. И второй мужчина, видели, там где зонтик, и все. Вот один выстрел был, и буквально через несколько минут второй. Ну, там пойдете. Вы были на месте в это время? Ну да, конечно, я вот в помещении. Папа, боже мой, да пожалуйста. Папа, зачем вы меня уводите? Боже мой. Мама. Призываю всех, кто живет под круглосуточными обстрелами, выезжать. Наши волонтеры помогут вам это сделать. Эвакуироваться, во-первых, куда? Это раз. По всей Украине бьют. Вы видите, и во Львов сегодня прилетело, и в Днепр прилетело, везде. Куда меня приглашают, это в Херсон моя подруга. А он оккупирован. К этим гнидам в оккупацию я не поеду. Даже не буду прятаться в оккупации от них. Понимаете? Поэтому...
Вчора сталася визначна подія в цій війні. Наші Збройні сили причетні до знищення флагманського судна агресора, тому я вважаю, що ця подія має бути відображена в кожного в пам'яті. Також ми маємо підтримувати наші Збройні сили. Launch it as well. So people across the country buying it. Again, you see the lines. I'm sure after yesterday's news, we have even more customers. Overall, the stamp is issued for 1 million. Дуже радий чесна відзнака за заслуги перед Черкащиною. І сподіваюся, що вас, і що ми вас завжди раді бачити, вітати, що ви саме дорога людина у нас, як і ті, ми задоволені вручаємо. Це посвідчення, будь ласка, будемо подивитися. І бажаю, щоб ми ще з вами перемогли ворогів, як кажу, не 100, не 1000. Давайте разом. Русский военный корабль. Виva! 승합차와 트럭에 동물 사육장이 가득합니다. 칸마다 비글 강아지들이 들어있습니다. 하나하나 옮기고 나서 강아지가 자유롭게 뛰어놀 수 있도록 문을 열어줬습니다. 강아지들은 처음 본 풍경에 쉽게 나오지 못하다가 조심스럽게 사육장 밖으로 첫 발을 내디뎠습니다. 대부분 2살인 강아지들은 성장이 끝난 지 얼마 되지 않아 인간을 위한 실험에 동원됐습니다. 실험용으로 길러져 겁이 많은 편이지만 순한 성격의 사람을 좋아하고 애교도 잘 부립니다. 처음 보는 기자의 손길도 거부하지 않고 자연스럽게 눈을 맞췄습니다. 실험견 아이들은 집에 데려왔을 때 너무 겁이 많고 그리고 짖지도 않고 장난도 안 치고 너무 순한 천사견이었어요. 우리나라에서 동물 실험에 활용되는 강아지는 매년 10,000마리가 넘습니다. 실험이 끝나면 대부분이 안락사 처리되거나 부검대에 올라 생을 마감합니다. 실험을 마친 개들이 기증돼 새 주인을 찾는 사례가 조금씩 늘고 있지만 아직은 극히 일부에 불과합니다. 이번에 기증된 강아지들은 쉼터에서 사회화 과정을 거친 뒤 일반 시민에게 분양될 예정입니다. 대부분이 이제 실험대에서 생을 마감하는데 오늘 같은 경우에는 이제 그 연구기관에서 다시 한번 이 실험 동물들에게 좀 더 제2의 기회를 이제 주는 의미에서 동물 실험을 대체할 수 있는 인공장기나 인공뼈 등에 대한 연구가 진행되고는 있지만 아직 갈 길이 멉니다. 사람의 생명을 위해 이루어지는 동물 실험을 현실적으로 막을 수는 없어도 희생되는 동물 수를 최대한 줄이고 윤리적인 실험 방식을 도입하는 등 더 많은 고민이 필요한 시점입니다. YTN 양동훈입니다. 초록 물결이 산비탈을 뒤덮었습니다. 이제 막 돋아난 어린 찻잎은 싱그러운 연두빛을 뽐냅니다. 차밭 곳곳에선 올해 첫 찻잎을 따는 손길이 분주합니다. 우리 지역은 강수량이 풍부해요. 그리고 일조량이 좋고 그리고 배수가 용이한 그런 토양을 가지고 있어가지고 최적의 조건을 가지고 있습니다. 올해는 차를 조금 더 많이 확보할 계획입니다. 겨울 가뭄으로 수확 시기가 10일 정도 늦었지만 냉해가 없어 품질은 좋습니다. 최상급 녹차인 우전은 뜨거운 솥에서 9번을 볶고 비비며 끝까지 사람 손을 거칩니다. 계단식 차밭에서 천년 전통을 이어온 보성 녹차밭은
세계 농업유산 등재도 추진되고 있습니다. 채집 방법이라든지 가공 방법이라든지 보성만의 고유한 방법을 다 가지고 있는 농업으로서 보성 차 농업으로 1000년 넘게 내려온 이런 무지막지한 전통이 있고 문화가 있습니다. 세계 최대 쇼핑몰인 아마존에 입점한 보성 녹차는 올해 미국과 유럽, 중남미 등 세계 각국으로 수출 계약을 마쳤습니다. 보성군은 농촌 활성화를 위해 녹차 특산품과 녹차 조격관, 녹돈 삼합 등이 마련된 문화관광단지도 조성했습니다. 아트밸리는 보성에 오면 보성을 모두 만날 수 있는 곳이에요. 보성에서 먹을 수 있는 맛있는 것, 그리고 체험할 수 있는 것, 그리고 보성차를 보고 즐길 수 있는 거리들이 다 있는 곳인데 보성의 차문화 복합센터라고 생각을 하시면 됩니다. 녹차 수확 시기에 맞춰 보성 차밭에선 오는 29일부터 제10회 세계차 엑스포도 열릴 예정입니다. YTN 오선열입니다. 푸릇푸릇한 푸성기가 잎을 활짝 틔웠습니다. 호박잎 같기도, 산지에 자라는 곰칫잎을 담기도 했지만 흔히 와사비라고 부르는 고추냉이입니다. 기온과 수질 등 생육 조건이 까다롭기로 유명한 고추냉이. 철원 민통선 내 현무암 지대에서 샘솟는 용천수. 그리고 20년 넘게 이어진 한 농부의 끈질긴 노력으로 국내 재배에 성공했습니다. 보랏빛이 감돌며 전혀 눈부시지 않은 조명. 이름도 생소한 퀀텀닷 조명. 철원 플라즈마 산업기술연구원이 고추냉이가 요구하는 최적의 빛을 찾았습니다. 뿌리줄기 수확까지 평균 20개월 걸리는데 조명을 사용해 15개월로 단축했고 굵기도 2배나 커졌습니다. 병해충으로 고사하는 고추냉이도 감소했습니다. 고사주가 3% 미만으로 현재 떨어졌다. 그러니까 고사도 덜 되고 그다음에 금경은 크고 맛도 좋고 그러면 저희 입장에서 일석삼조가 아니라 일석다조의 효과를 봤는데 이렇게 생산한 고추냉이는 100g에 3만 원. 한우보다 비싼 고부가 가치 작물입니다. 조명을 비추는 시간은 아침 저녁으로 2-3시간. 전기료 부담도 크지 않습니다. 고추냉이가 요구하는 빛을 찾은 것처럼 다른 작물이 원하는 조명 개발도 진행되고 있습니다. 토마토나 파프리카 그리고 딸기 쪽으로도 또 응용을 해서 지역의 농가분들이 소득 증대에 기여하고자 합니다. 농부의 끈질긴 노력, 여기에 특별한 조명을 개발한 첨단 농업 기술이 더해지면서 수입에 의존하던 고추냉이 국산화가 현실이 됐습니다. YTN 홍석입니다. 상하이의 장기 봉쇄에 해외에서도 비판이 잇따르자 중국 보건당국 책임자가 직접 대응에 나섰습니다. 마샤오웨이 국가위생건강위원회 주임은 이른바 제로 코로나가 반드시 필요하다고 재차 밝혔습니다. 지금 통제를 소홀히 할 경우 기저질환자와 노령층 등이 심각한 위험에 처할 수 있다는 게 이유입니다. 특히 중국은 인구가 많고 의료 자원이 부족해 고강도 통제로 방역을 하는 게 불가피하다는 겁니다. 动态清零就是以最小的社会成本获得最大的社会效果，那么它是符合我国的防控实际。 앞서 미국의 코로나19 대응을 총괄하는 아시시자 백악관 조정관은 중국의 방역을 비판했습니다. 봉쇄로는 확산을 줄이기 어렵다면서 제로 코로나 전략이 효과가 없을 것 같다고 말한 겁니다. 하지만 중국은 세계보건기구도 여전히 섣부른 방역 완화를 경계하고 있다며 반박했습니다. 世界卫生组织宣布，新冠大流行继续构成国际关注的公共卫生事件，并强调了维持公共卫生和社会措施的重要性。 중국은 100개 도시 가운데 80개 이상이 어떤 형태로든 이동 통제를 하고 있습니다. 특히 상하이와 창춘 등 대도시조차 한 달 정도 봉쇄가 계속되면서 생산과 물류 등 경제의 발목을 잡고 있습니다. 이곳 베이징시도 다음 달 초 연휴 기간에 다른 지방으로 나가지 말라고 벌써부터 권고를 하고 있어 지금 같은 이동 통제가 단기간에 끝나지 않을 것임을 예고하고 있습니다. 베이징에서 YTN 강성웅입니다. 미국 연방법원이 대중교통 마스크 의무화를 연장한 정부 결정에 제동을 걸었습니다. 시민들에게 마스크를 쓰라고 강제하는 건 권한을 넘어선 조치라며 무효 판결을 내린 겁니다. 최근 미국은 백신 접종은 물론
실내 마스크 착용까지 개인의 자율에 맡기는 추세로 바뀌고 있습니다. 대중교통은 학교에 이어 방역 규제가 가장 마지막까지 남아있던 곳 가운데 하나였습니다. 그러나 동부지방을 중심으로 빠르게 번지는 스텔스 오미크론이 또다시 변수로 떠올랐습니다. 바이든 행정부가 이번 주부터 해제할 예정이었던 대중교통 마스크 착용 의무를 연장한 배경입니다. 미국 시민들의 찬반 여론도 팽팽하게 엇갈렸습니다. That's their prerogative. If they don't want to wear it, they don't have to wear it. But I'm going to keep wearing it. I don't got no mask right now, so that's cool with me. Better for me. I didn't even know there was one. 개인의 자유냐, 공공의 방역이냐, 정치 의제화 경향도 나타납니다. 지난달 공화당 주지사가 이끄는 21개 주가 마스크 의무화에 반대하는 행정소송을 걸었습니다. 이번에 바이든 행정부의 결정을 뒤집은 판사도 도널드 트럼프 전 대통령이 지명한 인사였습니다. 백악관은 즉시 유감을 표시하며 항소 의사를 내비쳤습니다. So this is obviously a disappointing decision. The CDC continues recommending wearing a mask in public transit. 대중교통 마스크 의무화 여부가 미국 내 방역 정책을 둘러싼 오랜 논쟁에 다시 불을 지피고 있습니다. YTN 강정규입니다. 지난해 4월 당시 스가 총리는 후쿠시마 원전 오염수 해양 방류를 전격 결정했습니다. 風評対策を徹底することを前提に海洋放出が現実的と判断し 그로부터 1년, 원자력규제위원회는 도쿄전력이 제출한 해양 방류 계획에 대해 심사를 마쳤습니다. 오염수를 2차례 정화해 방사성 물질을 제거한 뒤 해저 터널로 내보내는데 큰 문제는 없다는 판단입니다. もうかなり終盤には来てるんだろうと思いますけれども、審査は審査としてそんなに大きな引っかかりがあるわけではないというのが現状の感触です。 규제위는 다음 달 국민 의견을 들은 뒤 6월부터 터널 공사 절차를 시작하도록 계획을 정식 허가할 예정입니다. 하지만 지자체의 공사 허가부터 순탄치 않을 것으로 보입니다. 지역 주민들은 후쿠시마현에 허가를 내주지 말라는 요청서를 이미 제출했습니다. 해양 방류에 반대하는 집회도 각지에서 계속되고 있습니다. 都合の悪いものは海に水に流せばいいと無邪気に言えないことは明らかです。私たちはこの汚染水海洋放出を何としても止めていきたいと思っています。 반발이 가라앉지 않고 있는 것은 일본 정부에 대한 뿌리 깊은 불신 때문입니다. 地元の関係者の理解なしには一切アルプス処理水手をつけませんって言って文書で約束したんですよ。でそれを破ったわけですよね、この方針が。 가장 큰 이해 당사자인 전국어업단체연합은 해양 방류에 반대한다는 입장에 조금도 변함이 없다고 강조했습니다. 오염수에 따른 피해 보상 규모를 놓고도 정부와 이견을 보이고 있습니다. 계획은 섰지만 주민 설득이 지지부진한 가운데 내년 봄 방류는 사실상 어려울 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 도쿄에서 YTN 이경아입니다.